اگر ابلیس کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، تو ابلیس کا چال سمجھنا ہوگا، اپنے نفس کی چال کو سمجھنی ہوگی۔ شیطان ابلیس لعین ہمارے اندر جو بیٹھا اس کی اولاد جو نفس ہے، وہ ہمیں دنیا کی چمک رونق کی اور کھینچتا ہے، دنیا کی اور آکرشت کرتا ہے، باہری باہری ہمیں دکھاتا ہے۔ اور اگر اللہ کی پیروی کریں، اللہ کی اور ہم توجہ دیں، اس کے کلام پر ہی دھیان دیں، رٹنا نہیں ہے قرآن مجید کو، بلکہ اس پر دھیان کر دینا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر اسے سمجھیں تو اللہ تو قرآن میں صاف طرح سے فرماتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسوں کی اطاعت، ایسوں کی پیروی مت کرنا جس کے قلب کو، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ آپ اگر شکل کی بات کریں تو روحانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شکلوں کے اوپر مت جائیں، اللہ کے کلام الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے جو دین ہیں، جو اللہ کے کلام ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ شکل صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور جو انسان آج کے دور میں نہیں دیکھتا ہے، انسان آج کا دور کا شکل دیکھتا ہے کہ سر پہ امامے ہو، چہرے پہ داڑیاں ہوں اور چہرے پہ کافی میک اپ سیک اپ ہو، یہ دنیا دیکھتا ہے۔ جو اللہ یہ چیز نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ صحیح حق تعلیم کو دیکھنے کی کوشش کریں، اللہ کے نظریے سے آپ اپنی نظریہ بنائیں، چلیں، اللہ کے جو طریقے ہیں اس طریقے کو دیکھنے کی کوشش کریں، اس نظریے سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی انسان جیسا بھی ہو، ہمیں اس کے شکل و صورت سے مطلب نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کے نیت، اس کے دل سے مطلب ہے، اس کی تعلیمات سے مطلب ہے کہ وہ کون سی راستہ بتا رہا ہے، کون سی تعلیم دے رہا ہے۔ بہت سے ایسے بزرگان دین، اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جن کی آپ شکل صورت دیکھیں گے تو دیکھنے میں لگے گا نہیں کہ یہ کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہیں، کوئی راہ فقر پہ چلنے والے، راہ سلوک پہ چلنے والے، تصوف کی تعلیم دینے والے کوئی ولی اللہ ہیں، دیکھنے میں ایسا لگتا نہیں ہے، پر وہ ہوتے اللہ کے ولی ہیں۔ یہی ہے ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم اللہ کے سامنے گستاخی کر جاتے ہیں اور گناہ کے باعث بن جاتے ہیں۔ تو یہ سب باتوں کو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کے کلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے پتہ کرنا چاہیے۔ اور رہی بات شکل صورت پہ نور، چمک، رونق کی بات، تو اس میں بھی علم حکمت ہے، روحانیت کی تعلیم ہے شامل۔ اس وجہ سے کسی کے چہرے پر کافی نور ہی نور ہوتا ہے، چہرہ چمکتا دھمکتا ہے اور چہرے پہ رونق ہوتی ہے، اس کے پیچھے کا بھی یہ روحانی حکمت ہے، روحانی ایک تعلیم ہے، باطن کی تعلیم ہے۔ جو بندہ جسموں کو بھلا کر، جسموں کو، اپنے شکل صورت کو چھوڑ کر اپنے باطن پہ کام کرتا ہے، تو باطن کو کام کرتا، باطن کو جو چمکاتا ہے، اپنے اندر کو چمکاتا ہے، نفس کو، اپنے قلب کو جو چمکاتا ہے، تو اندر کی جتنی بھی غلاظت ہے، گندگی ہے انسان کے اندر جو جمی ہوئی ہے، وہ ابھر کر چہرے پر ہی، اس کے وجود پر ہی، جسم پر ہی آتی ہے، جسم پر آتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا اسے پسند نہیں کرتا، دنیا کہتا ہے کہ اس کا چمک دھمک، اس کا چہرہ تو عجیب سا ہے، اللہ والا نہیں لگتا ہے، عجیب سا ہے، یہ نورانی ہستی نہیں لگتا ہے، تو لوگ اس کے دنیا نہیں پسند کرتا، پر اس کو دنیا سے مطلب نہیں ہوتی ہے، اس سے تو اللہ سے مطلب ہوتی ہے، وہ اپنے باطن پہ کام کرتا رہتا ہے، اپنے اندر کو چمکاتا ہے وہ، تو اندر کو چمکانے کی وجہ سے اندر کی غلاظت چہرے پہ آتی ہے، شکل صورت پہ آتی ہے۔ یہ روحانیت کی باتیں ہیں، ہر کوئی نہیں سمجھ پائے گا، آپ کو بتا دے رہا ہوں میں یہ حقیقت، یہ راز کھول دے رہا ہوں۔ لیکن کچھ بندہ ایسا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو باطن پہ کام نہیں کرتا ہے، اپنے نفس پر ہی، اپنے قلب کے اوپر کام نہیں کرتا ہے، وہ باہر باہر عبادت ریاضت کرتا ہے،
बाहर बाहर जुबान से वो जिक्र करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, नमाज रोजे करेगा, हर अमल बाहर बाहर करता है। तो बाहर बाहर करने से उसके बाहरी रूप जो हैं वो बनने संवरने लगते हैं, चमकने लगते हैं, चेहरे पे उसके नूर आने लगती है। लेकिन बातिन में उसकी गंदगी जमी रहती है, बातिन का मैल उसका बरकरार बना रहता है। तो अल्लाह का नज़रिया अगर देखा जाए तो अल्लाह के नज़रिए से तो अल्लाह बातिन को ज़्यादा लाइक करता है, बातिन को ज़्यादा पसंद करता है, यानी कि अंदर के मामलात को ज़्यादा पसंद करता है। और मरने के बाद भी जो है बंदे का बातिन ही आगे जाता है, उसके रूह उसके नफ्स ही आगे जाते हैं, उसके रूह से उसके नफ्स से ही उससे सवाल जवाब होते हैं, और वही उसके लिए कामयाबी का बाइस है। तो बाहर के चमकाने से क्या फ़ायदा, ये स्नो पाउडर लाली ये सब करने से क्या फ़ायदा, ये दाढ़ी और इमामे ये सब कर भी लिए तो दुनिया हमें पहचानेगी, पर अल्लाह की नज़रों में तो नहीं ना पहचान बन पाएगा, अल्लाह तो हमें कामयाब नहीं ना कर पाएगा। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये रूहानियत की बातें हैं, ये इल्म बातिन की बातें हैं। जो समझ जाता है वो बंदा इस तरह की बात नहीं करता है। शुक्रिया आपका। मेरी और दूसरी बात मैं आपको ज़रूरी बात कुरान की एक और भी हकीकत मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है कि ये मालो मता आल औलाद, तुम्हारे बीबी बच्चे तुम्हारे लिए एक फितना है। फितना का मतलब क्या होता है, तुम्हारे लिए एक आजमाइश है, तुम्हारे लिए फितना है, एक आजमाइश है। तो हम जिस शक्ल सूरत पे मर रहे हैं, जिसको हम लाइक कर रहे हैं, जिसको दिलो जान से पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं, गले लगा रहे हैं, वो हमारे लिए फितना है। इसी तरह से दुनिया के भी चमक धमक जो हैं, दुनिया के नज़ारे जो हैं, ये भी हमारे लिए एक आजमाइश है, एक फितना है। अल्लाह ने साफ तौर पर ये अपने कलाम से, कलाम इलाही कुरान मजीद में फरमा दिया वो कि इसकी चमक धमक में खुदा को मत भुला देना। तो फितना है हमारे लिए एक आजमाइश है, इसे समझना चाहिए, हमें बातिन पे गौर करना चाहिए, ना कि बातिन को छोड़कर हमें चमक और रौनक के पीछे भागना चाहिए। यही तो आजमाइश है कि जो बंदा धोखा खा जाता है, इंसान धोखा खा जाता है, इस आजमाइश में तो खरा उतरना है। यही एक फितना है, इसी से तो बचना है कि हमें किसी चेहरे के पीछे नहीं मरना है, किसी के अमल के पीछे नहीं भागना है। अमल और चेहरा देख करके अगर हम भागेंगे, उसके हम गुलाम बनते हैं, अगर उसको हम सपोर्ट करते हैं, उसकी जी हुजूरी करते हैं, उसको हम पैरवी करते हैं, तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में साफ तौर से फरमाता है, वला तुते मन अकफलना कल वहु अन जिक्रना, ऐसों की इताअत मत करना कि जिनके कल्ब को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर रखा है। यहाँ अल्लाह कल्ब के बारे में फरमा रहा है, कल्ब यानी बातिन, अंदर के बारे में फरमा रहा है कि वला तुते मन अकफलना कल वहु अन जिक्रना, ऐसों की इताअत, ऐसों की पैरवी मत करना कि जिनके कल्ब को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर रखा है, यानी कि उसके बातिन को हमने, उसके कल्ब को हमने अब गाफिल कर रखा है, ऐसों की इताअत मत करना। तो ऐसों की इताअत अगर आप कर लेते हैं, चेहरा देख करके, उसके अमल देख करके, उसकी इबादत रियाजत देख करके, बाहरी बाहरी अब पता चलता है कि कल्ब उसका तो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, तो फिर आप गुमराह हो जाएंगे। ये साफ तौर से अल्लाह ने फरमा दिया। तो अल्लाह ने फरमाया है कि जिसके कल्ब को अल्लाह ने जिक्र से आबाद कर रखा है, तो जाहिर सी बात है कि वो अल्लाह की ओर बुलाएगा, अल्लाह का जिक्र ही सिखाएगा, अल्लाह वाला बनाने का तरीका ही बताएगा। तो कल्ब की ओर देखने के लिए अल्लाह का इशारा है कि जिसका दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद है, जिसका कल्ब अल्लाह के जिक्र में हर वक्त रहता है, ऐसों की इताअत कीजिए, ऐसों की पैरवी कीजिए, अल्लाह का ये हुक्म है, यही कामयाबी तौर से भी अगर आप ये चीज़ अपना कर अमल करके देखें, तो जैसे मान के चलें कि आपके घर में काफ़ी गंदगी पड़ी है, गिलाजत पड़ी है, आपके घर में काफ़ी गंदगी है, गिलाजत है, आप घर के अंदर के हिस्से को आप झाड़ फटकार करें, झाड़ू से झाड़ें बहारें, और बाहर ना आप झाड़े बाहर करें, तो अंदर की जितनी भी गंदगी आप झाड़ेंगे बहारेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो निकाल कर बाहर ही फेंकेंगे। अंदर से झाड़ेंगे, अंदर से साफ सफाई करेंगे, तो वो बाहर ही फेंकेंगे, वो बाहर ही निकलेगा। अब बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि बाहर से गंदगी, वो घर के जो रौनक हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बाहर आपको घर के दरवाजे पे, दहलीज पे गंदगी देखने को मिलेंगे। लेकिन बाहर से लोग देखेंगे तो कहेंगे कितना गंदा घर है, कितनी गंदगी बाहर में फैली हुई है। लेकिन अंदर आएंगे
तो पता चलेगा कि अंदर तो महल से कम नहीं है, अंदर तो एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। इसी तरह से इंसान का ये वजूद है, इंसान का ये जिस्म है, इंसान का जिस्म, ये वजूद जो है ये घर की तरह है। और इस घर में इंसान के 7 रूहें हैं, लतीफ़ा कल्ब है, लतीफ़ा नफ्स है, ये सब रूह है। अब बंदे के चाहत के ऊपर है, अल्लाह ने तो बंदे के ऊपर छोड़ दिया, इंसान के ऊपर छोड़ दिया है। वो बंदा चाहे तो अंदर बाहर दोनों के ऊपर ध्यान दे, साफ करे, या कोई बंदा ऐसा है कि बाहर पे कम, जो जरूरी है उस पे ज़्यादा काम करता है, अंदर को पहले क्लियर करता है। जो बंदा समझता है इस बात को कि बाहर की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाहर के ज़रूरी अगर करेंगे तो वो तो बाहर बाहर दुनिया देखेगी, पर अंदर जो है वो तो बंदे का दिल अल्लाह का घर है, तो पहले तो अल्लाह का घर को चमकाना है। तो जो बंदा अंदर से साफ करता है, अल्लाह के घर को चमकाता है, तो उससे अल्लाह मिलता है, अल्लाह राजी होता है, दुनिया मिले या ना मिले। लेकिन कुछ बंदे का चाहत होती है कि हमें दुनिया मिले, दुनिया सलाम करे, हमारी इज्जत करे, तो बाहर बाहर चमकाता है, अंदर को नहीं पाक करता है, साफ करता है। इसी तरह से समझने वाली बात है ना, कि कोई बंदा है कि पहले अंदर को करता है, अंदर के बाद फिर बाहर को करता है, समझे? अंदर। और आज भी मुंबई के गोवंडी शहर में आप चले जाएं, मुंबई के गोवंडी शहर में चले जाएं, जहां झोपड़पट्टी है, जहां खाड़ी कहते हैं, जहां पर ही आपको पूरा बस्ती झोपड़पट्टी का देखने को मिलेगा, और काफी कचरा इधर उधर आपको पड़ा हुआ मिलेगा, और घर के दहलीज पे भी कचरे गंदगी देखने को मिलेंगे। आप देख करके वहां पे ठहरना पसंद नहीं करेंगे, आपको कचरे पे चलना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ता भी कचरा है, कचरे पे ही झोपड़ी सब बनाए हुए हैं। लेकिन बाहर से गंदगी देखने को मिलेगा। जिस जिस घर के अंदर, जिस जिस झोपड़ी के अंदर जब घुसेंगे तो आपको पता चलेगा किसी झोपड़ी में एसी लगा हुआ है, किसी में कूलर लगा हुआ है, किसी के अंदर फ्रिज रखा हुआ है। अंदर से तो देखने के बाद नज़ारे कुछ और ही आपको देखने को मिलेंगे। आप देख करके आप चकाचौंध हो जाएंगे, आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि बाहर में इतनी कचरे झोपड़ी है और कचरे फैले हुए हैं, और अंदर से बताओ एक महल से कम नहीं है। अंदर बाथरूम भी बना हुआ रहता है, और साफ सफाई भी अंदर में है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, और सब A to Z आपको सामान आपको मिलेगा अवेलेबल, सोफा है, सब कुछ अंदर में लगा हुआ मिलेगा। तो जो अंदर से चमकाता है, बाहर पे ना ध्यान देता है, तो ये समझने वाली बात है। अंदर से जो चमकाता है, बाहर पे नहीं ध्यान देता है, पहले जरूरी जो है वो अंदर को देखता है। और देखिए मुंबई शहर में भी जो जरूरी है वो है जहाँ पे वो लोग खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए वो जरूरी है। तो पहले अंदर को चमकाते हैं। अब रही बात बाहर की, तो बाहर को वो क्या चमकाएंगे, क्योंकि जिस जगह पे वो बसे हुए हैं, जिस जगह पे वो बसती है, वो पूरा कचरा पट्टी ही बसती है, वहां पूरे महाराष्ट्र का कचरा ही फेंकाता है। तो फिर भला वो काम अगर कोई कर सकता है तो वहां की सरकार ही कर सकती है, वो अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ये मैंने एक एग्जाम्पल तौर पे मैंने ये समझाया कि जो जरूरी है पहले उस पे ध्यान दिया जाता है। तो जरूरी क्या है, जहाँ पे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, पर वो जरूरी है, तो वहां पे चमकाते हैं लोग। बाहर चमके ना चमके उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसी तरह से दीन इस्लाम में अल्लाह ने जो जरूरी करार दिया है वो बंदे का बातिन है, इंसान के जिस्म के अंदर जो रूह है वो जरूरी करार दिया है। अल्लाह कुरान में भी फरमाता है, ना मैं तेरी शक्ल सूरत को देखता, ना मैं तेरे अमल को देखता, मैं तो तेरी नीयत को देखता, तेरे दिल को देखता। तो जो दिल पे, जो नीयत पे काम करता है, जो बातिन पे काम करता है, तो भाई उसका बातिन अल्लाह की नजरों में नूर से भरा रहता है, एक महल से कम नहीं रहता है, चमकता रहता है। और बातिन को तो हम आप आम इंसान देख नहीं सकते, हम आप तो शक्ल देखेंगे, सूरत देखेंगे, शक्ल सूरत देखकर धोखा खा जाते हैं, और इस वजह से किसी अल्लाह वाले के सामने गुस्ताखी कर देते हैं, तू तरा वाली अल्फाज कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसी गुस्ताखी कर देते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं आता, और उसका अजाब
اس کی وجہ سے پریشانیاں ہمیں آپ کو بھگتنی پڑتی ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں, تعلیم حاصل کریں علم باطن کی, روحانیت کی, کہ اللہ کی نظروں میں کیا اہمیت رکھتا ہے. اللہ کی نظروں میں انسان کا باطن اہمیت رکھتا ہے. روحانیت اختیار کریں گے نا, اور ولیوں کا راستہ, ولیوں کے طور طریقے آپ اختیار کریں گے, سمجھیں گے نا, تو دھیرے دھیرے باطن کی باتیں بھی آپ جاننے سمجھنے لگیں گے. حضرت آپ سے میری یہ گزارش ہے, اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سبھی سے میری یہ گزارش ہے, سبھی کو میں کہنا چاہوں گا, جن کے اندر غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے, جمی ہوئی ہے, ان سبھی سے میری گزارش ہے, میں کہنا چاہوں گا کہ سب لوگ اس بات پر غور و فکر کریں. پہلے تو سب سے پہلی جو غور و فکر کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پیروی کس کی کر رہے ہیں, کس کی ہم سن رہے ہیں. ہم ابلیس کی پیروی کر رہے ہیں, اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں, یا اللہ کی پیروی کر رہے ہیں. ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا ہے. آپ بھی کریں اور ہم بھی کریں گے. اگر ابلیس کی پیروی کرتے ہیں, اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں, تو ابلیس کا چال سمجھنا ہوگا, اپنے نفس کی چال کو سمجھنی ہوگی. شیطان ابلیس لعین ہمارے اندر جو بیٹھا, اس کی اولاد جو نفس ہے, وہ ہمیں دنیا کی چمک رونق کی اور کھینچتا ہے, دنیا کی اور آکرشت کرتا ہے, باہری باہری ہمیں دکھاتا ہے. اور اگر اللہ کی پیروی کریں, اللہ کی اور ہم توجہ دیں, اس کے کلام پر دھیان دیں, رٹنا نہیں ہے قرآن مجید کو, بلکہ اس پر دھیان کر دینا ہے, سمجھنا ہے. اگر اسے سمجھیں تو اللہ تو قرآن میں صاف طرح سے فرماتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اللہ فرما رہا ہے کہ ایسوں کی اطاعت, ایسوں کی پیروی مت کرنا جس کے قلب کو, جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے, خدا کے ذکر کو بھلا رکھا ہے, اور جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے. ایسوں کی پیروی مت کرنا. اور یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ الکہف, آیت نمبر ہے 28. آپ چیک کریں. رٹنا نہیں ہے, صرف سننا نہیں ہے, بلکہ سمجھنا ہے. آپ بھی غور کریں اور ہم بھی اس پر غور کریں, غور و فکر کریں, توجہ دیں کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں, ہمیں کسے لے کر چلنا ہے, کس کی سننی ہے, اللہ کی سننی ہے کہ شیطان ابلیس کی سننی ہے. ابلیس کی سنیں گے تو ہمیں باہری باہری وہ صورت دکھائے گا, باہری باہری رونق, وہ چمک, وہ دنیا کی اور آکرشت کرے گا. وہ باہر باہر لوگوں کے چہرے, داڑیاں, ٹوپیاں, اس کے عمل دکھائے گا, اور اس کی غلامی, اس کی ادھین ہمیں, اس غلامی میں ہمیں لے جائے گا, اس کی پیروی میں ہمیں لے جائے گا. لیکن اللہ کی اگر بات کریں, اللہ کی اگر سنیں, تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے دل کو دیکھو کہ اس کا دل اللہ کا ذاکر ہے یا نہیں ہے. تو سیدی یونس الگوہر شاہی جو اللہ ٹی وی سے آتے ہیں, سرکار گوہر شاہی, تو لہٰذا وہ تو اللہ کا ذکر کی اور لوگوں کو بلاتے ہیں. تو جو دل کا ذاکر ہوگا, جس کے دل میں اللہ کا ذکر چلے گا, تو وہ ذکر کی اور ہی بلائے گا نا, اللہ کے ذکر کی طرف ہی لوگوں کو راغب کرے گا نا. تو سمجھنے کی کوشش کریں, بھاری بھاری شکل صورت کو نہ دیکھیں. سیدی یونس الگوہر شاہی سرکار گوہر شاہی کے خاص قریبی ہیں, ان کے ساتھ وقت بتائے ہیں, اور سرکار گوہر شاہی کی تعلیم تربیت دیتے ہیں. اور ہم لوگوں سے زیادہ بہتر سرکار کے بارے میں, گوہر شاہی کے بارے میں, سیدی یونس اور گوہر شاہی جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو انہیں سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ ٹی وی دیکھیں, سمجھیں. کسی طرح کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کو نمبر اسکرین پر ہی دے دیا گیا ہے, آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہیں, کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی سوال ہو, اس سوال کا جواب آپ وہاں سے حاصل کریں.